Hello all, welcome back to new video. So today we are going to see Wadi Shab and Bhima Sinkhole. So మనం ఇవాళ వాది షాప్ భీమా సింఖోల్కి వెళ్తున్నాము. దారిలో నాకు టూర్ బస్ తీసుకొని వెళ్తున్నాము. సో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళక కలుగుతాం. సో మా బస్సు ఆగింది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం జర్నీ. సో బేసిక్గా ఇక్కడ నుంచి బోట్ తీసుకొని వేరే సైడ్ వెళ్ళాలి. అక్కడ మళ్ళీ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో చాలా వాకింగ్ ఉంటుందన్నారు. స్విమ్ షూస్ తీసుకోమన్నారు. అండ్ మేబీ కొంచెం స్విమ్మింగ్ చేయాలంటే స్విమ్మింగ్ కూడా చేయొచ్చు. చూద్దాం అక్కడ వెళ్ళాక ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేద్దాం. సో బోట్ ఎక్కేసి ఒక చోటు దిగాము. ఇక్కడ నుంచి 45 minutes వాక్ చేయాలి. వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో ఇదే మా టీము, ఒక 10 members ఉన్నాం. అందరు కలిసి వెళ్తున్నాం. చూడండి ఎంత బాగుందో, ఇక్కడ వ్యూ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు దాకా మేము చేసిన వాటిలో ఇదైతే డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ టైం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 minutes నడిచాం. ఇంకో 30 minutes అనుకోండి. సో అసలైంది ఇంకా రావాలి స్విమ్మింగ్ అంట. నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు. చూద్దాం ఏం చేయాలి. He's my tour guide. I mean our team's tour guide. So tell us the plan. First we will walk 45 minutes. Then it will be between mountains, as you say. And then we go to swim. Swimming part will be like fluctuate. The depth is not same. Okay. There will be a slippery. Okay. But it's safe. It's safe. So no drowning. Then no. But important thing. If you cannot swim, you bring a life jacket. And the important also, water shoes is very useful because it has a grip. Right. So when you use it, you will not get slip. Right. You should. I prefer to go with a guide. Yeah. Always. Yeah. And good guide. Like him. Thank you. Thank you. And what is special about this place? This place, it's like a combined between, I will show you later, the places where houses around 400 years ago, the farms, and the water is the whole year. Whole year the water is not, even if there is no rain, there is a water. It comes from the mountains and it comes from the cave that we will go to swim. Is it drinkable water or? No, it's a fresh water, but if there is no choice, you can drink it. If you don't have water, so you drink, but not big amount. Yeah. Yeah. Thanks. And after this, we'll go to a restaurant. Very good food you will have. So, thank you. Yeah, you will enjoy it. And Bhima Sinkhole is the last one. Bhima Sinkhole is nice. Also nice because it's different. Which is tough? This is or this one? No, here you cannot compare between. Okay. Sometimes it depends on people. Some people they like there more, but here is different, and nature is different. Right. Here you have to walk, and here is fresh water. But in Sinkhole is mixed. Okay. Between salty water and fresh water, so Okay. it's salty a bit. Okay. Which is tough to go? Here. This one? Here. So that's easy. Okay. Yeah. Thanks. You are welcome. సో ఇక్కడ చూసుకుంటుండండి. హైట్ కూడా తక్కువ ఉంది ఒక చోట. చూస్తున్నారు కదా, మధ్య మధ్యలో వంకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటున్నాను, నాకే తగిలింది. వీడియో తీస్తూ నడవడం కూడా కొంచెం కష్టం, కానీ జాగ్రత్తలోనే ఉన్నా. సో ఇప్పటిదాకా మేబీ 30 minutes వాక్ అయి ఉండొచ్చు. చుట్టూరా క్యానియన్సే, చెప్పాలంటే వర్త్ యాక్చువల్గా. వాకింగ్ చాలా ఉంది, అదొకటే కొంచెం ఇబ్బందికరమైనది. కానీ అదర్వైజ్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత దాని ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉంటే చూద్దాం. వాడుతున్నాడు, వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు బాగానే. ఆహారం వల్ల మా అమ్మతో వస్తున్నాడు. కోర్స్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి నేను పట్టుకోవడానికి. సో ఇంకో 20 minutes అంట. ఈ లోపల ఇక్కడ ఫ్రెష్ అప్ అవ్వచ్చు, మొహం కడుక్కోవచ్చు. సో దానికోసం ఇక్కడ ఆగాము. So the people watching this video, please let me know if you have experienced something like this in your life. Of course, this is my first time and it's great. It must come place in Muscat.
I mean in Oman. It's 2 hours from Muscat, so you can come by your own or say take some tour, travel guide, and that will be helpful. So we are at Wadi Shab, which is the natural attraction in Oman. It's 140 kilometers southeast of Muscat, and it's famous for swimming and hiking. So ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ స్టార్ట్, స్విమ్మింగ్ ప్లేస్ మొదలైంది ఇక్కడ నుంచి 30 minutes స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంట. చూడండి. ఓకేనా? Oh my god. Nothing will happen, నాన్న. నువ్వు లైఫ్ జాకెట్ వేసుకున్నావు. లైఫ్ జాకెట్ వేసుకున్న కాబట్టి తేలుతూ ఉంటాం మేము. నీకేం అవ్వదు. సో లోపల ట్రై చేస్తాము దిగి. స్విమ్మింగ్ రాదు కాబట్టి కొంచెం కష్టంగానే ఉంది. సో మేము ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాం. సో మా టీం అంతా వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి వెళ్తాం. ఈ లోపల మీకు ఇక్కడ వ్యూస్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఏదో కాస్త స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు, ఆడుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సో చూసుకోవచ్చు మీరు, ఇక్కడ అందరు స్విమ్ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ పాత ఉంది కదా, అలా వెళ్తూ ఉండాలి. నేను కొంచెం ముందుకెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను. అలా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇంకా చాలా అట్రాక్షన్స్ వస్తాయి. బేసికలీ వాటర్ ఫాల్స్ అని వస్తాయి. సో కొంచెం వాక్ చేసి మీకు అక్కడ వెళ్ళి చూపిస్తాను వీలైతే. సో అన్ఫార్చునేట్లీ మీకు ఆ వాటర్ ఫాల్స్ చూపించలేకపోతున్నాను, కానీ వాదీని ఏదో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సో వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. చూసుకోండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కొంచెం రిస్కీ. సో వాటర్ పాత్ ఎలాగో మనం వెళ్ళలేకపోయాం, కనీసం ఈ పాతనే వెళ్దాం. జాగ్రత్తగా వెళ్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మెల్లగా వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వ్యూ చూడండి. వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా ముందుకెళ్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఒక వ్యూ చూడండి. చూస్తున్నారు కదా, అలా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో చాలా టఫ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే స్విమ్మింగ్ రాకపోతే. స్విమ్మింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి ఓకే, లైఫ్ జాకెట్తో అయిపోతుంది అనుకున్నాను, కానీ లైఫ్ జాకెట్తో కూడా అవ్వలేదు. సో బేసికలీ రాక్స్ ఉన్నాయన్నమాట, స్లిప్పరీగా ఉంది బాగా. సో అందుకే ముందుకు వెళ్ళడం నా వల్ల ఇంకా ఫ్యామిలీ అంతా ఉండిపోయాం ఇక్కడ. ఈ ప్లేస్ గురించి చెప్తాను. ఇది యాక్చువల్గా న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన ప్లేస్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ గార్జెస్ ఉంటాయి, కేవ్స్ ఉంటాయి, వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. ఒమాన్లో బాగా ఫేమస్ అయిన ప్లేస్ ఇది ఈ మధ్యకాలంలో. ఈ మధ్య అని కాదు, చాలా టైం నుంచి చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ ఇది. సో చాలామంది క్రౌడ్ వస్తారు ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి టీవీ అని ఒక సిటీ ఒక టౌన్ చెప్పొచ్చు మీరు, అదొకటి దగ్గరలో ఉంటుంది. అక్కడ ఒక బీచ్ ఉంది, కానీ దాన్ని మనం ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు. ఇది అయ్యాక మనం వెళ్ళేది భీమా సింక్ హోల్కి. సో మా టీం వచ్చేసిందంట. సో నెక్స్ట్ మేము కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటాం, లంచ్ బ్రేక్. దాని తర్వాత మనం భీమా సింక్ హోల్కి వెళ్దాం. సో వాటర్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది మీకు. అది ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్, అది పెద్ద చూపించే వాటర్ ఫాల్ కాదు, కానీ మేము రియల్ వాటర్ ఫాల్ అయితే మిస్ అయిపోయాం. ఏం చేస్తాం, తప్పదు కదా. సో వెళ్ళండి, నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా మంచి వాటర్ ఫాల్ చూపిస్తా. నెక్స్ట్ అయితే ఒక మంచి స్పాట్ చూపిస్తాను, భీమా సింక్ హోల్, అది చూడండి. సో మళ్ళీ వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం బ్యాక్. ఒక 45 minutes మళ్ళీ వాక్ చేయాలి. సో చాలా టైరింగ్గానే ఉంది. వాటర్ అయితే తెచ్చుకోండి బాగా. మేము 2 బాటిల్స్ తెచ్చుకున్నాం, సరిపోలేదు, ఎందుకంటే మొయ్యాలి కదా, అదొక ప్రాబ్లం. అండ్ సో నేను చెప్పేది అయితే వాటర్ మాత్రం చాలా పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి భీమా సింక్ హోల్ ఒక 15 minutes డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఇంకా ఈ వీడియో వాళ్ళతో ఫినిష్ అన్నమాట. చాలా మంచి అడ్వెంచర్ ఇది. సో తప్పకుండా చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం చేస్తే బాగుంటుంది. సో వాదీ షాబ్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. సో మనం నెక్స్ట్ బ్యాక్ మనం ఎక్కడైతే బోట్ ఎక్కామో అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. కానీ భీమా సింక్ హోల్ గురించి మీకు చెప్తా అసలు ఏంటో అది. సో బేసికలీ ఇది ఒక న్యాచురల్ క్రాటర్ అనమాట. వాటర్ ఉంటుంది, సాల్ట్ వాటర్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ కలిపి ఉంటుంది. గుడ్ ఫర్ స్విమ్మింగ్. సో వీడియో అయితే చూస్తున్నారు మీరు, కానీ వీడియో మేము పడే శ్రమ మీకు తెలియదు. చాలా 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 శ్రమ పడాలి దీనికి. అంత ఈజీ కాదు యాక్చువల్గా. సో అందుకనే బాగా మీ హెల్త్ కండిషన్ అంత బాగుంటేనే ఇక్కడ రండి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ ఓల్డ్, ఐ డోంట్ రికమెండ్ యూ టు కమ్. పిల్లలు యాక్చువల్లీ ఇఫ్ దే కెన్ వాక్, దే కెన్ కమ్. మా వాళ్ళు బాగానే వాక్ చేస్తారు కాబట్టి వస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలు అయితే కష్టమే, మీరు వాళ్ళు మోసి అంతా అది అసలు ఇంపాసిబుల్, వెళ్ళడానికి అవ్వదు. చూసుకోండి, అన్ని బాగానే ఉంటే ఫ్యామిలీతో రండి, అదర్వైజ్ ఇండివిజువల్గానో లేకపోతే కపుల్గా అయితే బెస్ట్. సో నెక్స్ట్ మనం భీమా సింక్ హోల్కి వచ్చాము. భీమా సింక్ హోల్ పార్క్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆ పార్క్లో 4-5 minutes వాక్ చేయగానే మనకి ఒక స్మాల్ సింక్ హోల్ వస్తుంది. దాని తర్వాత పెద్ద సింక్ హోల్ ఉంటుంది. సో ఆ సింక్ హోల్ అంటే మీరు తెలియకపోతే చూడండి, చూపిస్తాను. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ యాజ్ అ సెడ్, ఇట్స్ ఏ క్రేటర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ దే బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ డ్యూ టు ఎ ఫాలింగ్ స్టార్. లెట్స్ సీ హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్. చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు. ఇదే మెయిన్దో మరి తెలీదు.
కానీ చాలామంది జనాలు ఇక్కడ ఉన్నారు, చూసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇదే ఆ సింక్ హోల్, వాటర్ క్రేటర్. సో మిడిల్ ఈస్ట్కి వచ్చి క్యామెల్ చూడకపోతే ఎలాగా? సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. సీ యూ అగైన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బాయ్.